हेलो नमस्कार एंड वेलकम बेटा। तो लास्ट लेक्चर अंदर आपणे धातुओनी प्राप्ति ए विषयनी चर्चा शुरू करी कि आपणे धातुओ कई रीते प्राप्त थाय छे। खनिजोने खोदीने जमीनमांथी बहार काढवामां आवे त्यारथी लई अने आपणे धातु केवी रीते शुद्ध करी शकाय ए बाबतनी चर्चा करी रह्या छे। एना अंतर्गत आपणे अयस्कोनी समृद्धि अने सौथी पहेला तो आपणे चार्ट जोयो हतो के ऊंची सक्रियता धरावती धातुओ, मध्यम सक्रियता धरावती धातुओ के नीची सक्रियता धरावती जे धातुओ छे एनुं शुद्धिकरण कई रीते थई शके एना तबक्काओनी आपणे चर्चा एक चार्ट द्वारा करी। पछी अयस्कोनी समृद्धि विषे वात करी अने सक्रियता श्रेणीनी अंदर जे नीचे रहेली धातुओ छे अर्थात के जे खूब ज ओછી सक्रियता धरावती धातुओ छे एमनुं शुद्धिकरण कई रीते थाय ए बाबतनी आपणे चर्चा करेली। आजे जे आपणे वात करवानी छे ए छे सक्रियता श्रेणीनी मध्यमां रहेली धातुओनुं निष्कर्षण। बात करिए छे आपणे सक्रियता श्रेणीनी मध्यमां रहेली धातुओनुं निष्कर्षण आ मुद्दा विषे आपणे चर्चा करीशुं। ओके, तो अगाऊ आपणे सक्रियता श्रेणीमां नीचे रहेली अर्थात जेमनी सक्रियता खूब ज ओછી छे एवी धातुना निष्कर्षण विषे बात करी। आज आपणे मध्यमा एटले जे मध्यम सक्रियता धरावे छे एवी धातुओनी चर्चा आपणे करवानी छे। तो मध्यम सक्रियता धरावती पहेला तो धातुओ कई कई आपणे सौथी पहेला एनी वात करशुं के एवी कई धातुओ छे जे मध्यम प्रकारनी सक्रियता धरावे छे, जे सक्रियता श्रेणीमां मध्यमां रहेली छे ए धातुओ कई कई छे अने कुदरतमांथी कया स्वरूपमां मळी आवे छे। तो सौथी अगत्यनी वात तो सौथी पहेला वात करीए तो लोखंड छे, झिंक छे, पछी सीसू है, कॉपर है, आ बधी धातुओ है मध्यम सक्रियता धरावे छे। कई कई धातुओ है तो मध्यम सक्रियता धरावती धातुओ अहीं आपणे एम ज लखीए कि मध्यम सक्रियता धरावती धातुओ। जो एनी यादी तैयार करीए तो शुं आवशे एनी अंदर तो लोखंड, सीसू, कॉपर, बराबर ने लोखंड है, सीसू है, कॉपर है, आ बधी जे धातुओ है ए मध्यमां रहेली धातुओ है। तो आ धातुओ जे छे झिंक, हाँ झिंक आवी गयो अंदर ना नथी लख्युं पण झिंक है ए पण साथे आवशे। तो अहीं आगळ चलो लखी ज नाखीए एने पण झिंक आ बधी जे धातुओ है मध्यम सक्रियता धरावती धातुओ है। तो आ धातुओने केवी रीते मेळववामां आवे छे तो आ जे धातुओ है मोटा भागेना ऑक्साइड अथवा तो कार्बोनेट अथवा तो सल्फाइडना स्वरूपमां मळी आवती होय छे। तो आ धातुओ आपणने जेनी काची धातु मळे छे एनी काची धातु कया स्वरूपमां प्राप्त थाय छे? आ धातुओनी काची धातु ए सल्फाइड अथवा तो कार्बोनेटना स्वरूपमां मळी आवे छे। जो बे प्रकारे मळशे, कां तो सल्फाइडना स्वरूपमां मळशे अथवा कार्बोनेटना स्वरूपमां मळी आवशे। बीजी बात, धातुने एना सल्फाइड के कार्बोनेटना स्वरूपमांथी शुद्ध करवी एना करता एना ऑक्साइडमांथी मेळववी वधारे सहेली होय छे, बराबर। एटला माटे आ धातुओ जे छे आ जे काची धातु जे मळी छे ए काची धातुने सौप्रथम एना सल्फाइड के कार्बोनेट स्वरूपमांथी एना ऑक्साइडना स्वरूपमां फेरववामां आवे छे। एटले आपणे अहीं आगळ शा माटे फेरववामां आवे छे तो आपणे एनुं कारण पण साथे लखता जईए के धातुओने तेना सल्फाइड के कार्बोनेटना स्वरूपमांथी मेळववा करता अथवा शुद्ध करवा करता मेळववा करता ऑक्साइडना स्वरूपमांथी ऑक्साइडमांथी सरळताथी छूटी पाड़ी शकाय छे अथवा मेळवी शकाय छे। जे लोको ते छूटी पाड़ी शकाय छे। ओके, चलो आ अगत्यनी वस्तु तो शुं करवुं पड़े? सौथी पहेला आपणे एने एना ऑक्साइडना स्वरूपमां फेरववी जोईए। तो धातुओ जे आपणे काची धातु मळी छे अहींया जे काची धातु मळी छे आपणे ए बे प्रकारे मळी छे। जो काची धातु आपणे केटला स्वरूपमां मळे छे? बे प्रकारमां। एटले के અહીં આપણે લખીએ કે કાચી ધાતુ तो ए आपने बे स्वरूपे मळी छे। एक तो सल्फाइड स्वरूप में मळी छे, एक सल्फाइड स्वरूप में मळे छे, बराबर।
કયા સ્વરૂપમાં છે? સલ્ફાઇડના સ્વરૂપમાં છે. અને બીજી કયા સ્વરૂપમાં છે? તો કે કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાં છે. હવે જો સલ્ફાઇડના સ્વરૂપમાં હશે તો એ ધાતુઓ છે એનું ભૂંજન કરવામાં આવશે. કઈ પ્રક્રિયા થશે એની? એના ઉપર ભૂંજન પ્રક્રિયા થશે. અને જો કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાં હશે તો એનું કેલ્સિનેશન કરવામાં આવશે. જો આ બંને પ્રક્રિયાઓ દ્વારા જો ભૂંજન સ્વરૂપમાં સલ્ફાઇડ સ્વરૂપમાં ધાતુ હોય તો એનું ભૂંજન કરો એટલે ઓક્સાઇડ મળશે. કાર્બોનેટ સ્વરૂપની ધાતુ છે એનું કેલ્સિનેશન કરવામાં આવે તો એના થ્રુ પણ આપણને ધાતુના ઓક્સાઇડ મળે છે. એટલે ઓક્સાઇડ મળી જાય પછી એને મેળવવી સરળ હોય છે. તો સૌથી પહેલાં શું કરવામાં આવે છે? ભૂંજનની અંદર શું હોય છે અને આપણી જે કેલ્સિનેશન છે એની અંદર શું હોય છે? તો ખાસ કરીને શું કરવામાં આવે છે કે સલ્ફાઇડયુક્ત જે કાચી ધાતુ હોય છે એ સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને હવાની હાજરીમાં વધુ પ્રમાણમાં હવાની હાજરીમાં ગરમ કરી અને એને ઓક્સાઇડમાં ફેરવવામાં આવે છે. અને આ જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે ભૂંજન કહીએ છીએ. કઈ ધાતુ હોવી જોઈએ? સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ. એક કામ કરીએ, અહીંયા જ આપણે લખી નાખીએ, એના સમીકરણો અહીંયા જ બનાવી નાખશું એટલે ભૂંજનનો વિભાગ અલગ થઈ જાય, કેલ્સિનેશનનો વિભાગ અલગ થઈ જાય, એવું કામ કરીએ. ચલો, તો અહીંયા આપણે એમ કહેશું કે સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ ભૂંજન એટલે શું? તો સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને વધુ હવાની હાજરીમાં ગરમ કરતા તે તેના ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરિત થાય છે. સમજી લેજો, બરાબર. તો ટૂંકમાં સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને હવાની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે તો એ એના ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરિત થાય. આ પ્રક્રિયાને આપણે ભૂંજન કહીએ. તો કેલ્સિનેશનમાં શું હોય છે? તો જે કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુ હોય છે, કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુ જે છે, કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુને મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે છે. જો ખાસ યાદ રાખજો, મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે છે, બરાબર, જેથી તે તેના ઓક્સાઇડમાં ફેરવાય છે. એટલે જો સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ હવાની હાજરીમાં અને મર્યાદિત એટલે હવાની ગેરહાજરીમાં પણ તમે કહી શકો, પણ મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં ગરમ થાય તો એનું ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરિત થાય. એટલે સલ્ફાઇડયુક્ત હોય તો હવાની હાજરીમાં, કાર્બોનેટયુક્ત હોય તો એને મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં ગરમ કરવાથી એ એના ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરિત થાય છે. તો આ પ્રક્રિયા જે છે સલ્ફાઇડયુક્ત ધાતુને હવાની હાજરીમાં ગરમ કરો તો એને ભૂંજન કહેવાય. કાર્બોનેટયુક્ત જે કાચી ધાતુ છે એને મર્યાદિત હવાની હાજરીમાં ગરમ કરવામાં આવે તો જે પ્રક્રિયા થાય છે એને આપણે કેલ્સિનેશન કહીએ છીએ. પ્રક્રિયામાં શું થાય છે એની વાત કરીએ તો પ્રક્રિયાની અંદર વાત કરીએ તો દાખલા તરીકે આપણે ઝીંકની બે ખનિજો લઈએ, એક કાર્બોનેટવાળી લઈએ અને એક સલ્ફાઇડવાળી લઈએ. તો પહેલાં સલ્ફાઇડવાળી ધાતુ અહીં આગળ ભૂંજન કેવી રીતેનું થાય છે એને સમજીએ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહી શકાય, દાખલા તરીકે સલ્ફાઇડયુક્ત ધાતુ હોય તો ઝીંક સલ્ફાઇડની આપણે વાત કરશું. પહેલાં જુઓ, ભૂંજન કોનું થશે? હંમેશા સલ્ફરયુક્ત અથવા તો જેમાં સલ્ફરની અશુદ્ધિ છે એવી, બરાબર. એટલે સલ્ફાઇડયુક્ત ZnS ઓક્સિજનની હાજરીમાં ગરમ કરો. શું કરવાનું છે ને? ગરમ કરવાની છે અને ઉષ્મા આપવાની છે. એને ઉષ્મા આપવામાં આવે ઓક્સિજનની હાજરીમાં તો ઝીંક સલ્ફાઇડ છે એમાંથી ઝીંક ઓક્સાઇડ બનશે અને સાથે સાથે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ મુક્ત થશે. તો જુઓ, સલ્ફાઇડમાંથી એનું ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે અને સલ્ફરની અશુદ્ધિમાંથી દૂર થાય છે, બરાબર. પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કરવી જરૂરી છે. ચલો, પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કરી નાખીએ. તો ત્યાં આગળ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા ઓક્સિજન, જો અહીંયા આગળ સૌથી વધુ સંખ્યા ધરાવતો ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા 2 ઓક્સિજન છે, અહીંયા 1 અને 2 3 ઓક્સિજન છે, બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણે પહેલાં 3 લખી નાખીએ, બરાબર. તો 3 દુ 6, રેડી. અહીંયા આગળ જુઓ તો અહીંયા આગળ આપણે સમજો કે 2 લખીએ એટલે 2 ઓક્સિજન થયા, અહીંયા 2 થયા. પણ ઝીંક 2 થાય એટલે અહીંયા બગડો લખો તો 2 ઝીંક, તો સલ્ફર પણ 2 થાય એટલે અહીંયા પણ 2 લખી નાખો. 2 તો હવે બેલેન્સ થઈ જશે, ચેક કરો. 2 ઝીંક, સલ્ફર 2, સલ્ફર 2, ઓક્સિજન 3 દુ 6, અહીંયા 2 એકા 2, 2 દુ 4, 6 થઈ ગયા. ઓકે, ચલો. તો આટલું થયું શેની વાત? સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ. એટલે કે સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુને હવાની હાજરીમાં ગરમ કરવા તો એના ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતરિત થાય છે. આપણે જો એને ઓક્સાઇડમાં ફેરવી છે,
આપણે વાત કરી હતી ને કે એને સલ્ફાઇડ કે કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાંથી મેળવવી એના કરતાં ઓક્સાઇડમાંથી મેળવવી સરળ પડે છે. તો આપણે શું કર્યું, સલ્ફાઇડયુક્ત કાચી ધાતુ હતી અને આપણે ઓક્સાઇડમાં ફેરવી નાખી. સેમ અહીં આગળ માની લો કે ઝિંકની જ કાર્બોનેટયુક્ત કાચી ધાતુ હોય, એટલે કે ઝિંક કાર્બોનેટ. જો સમજો, ઝિંક કાર્બોનેટ એને ગરમ કરવામાં આવે, ઉષ્મા આપવામાં આવે તો એ ઝિંક ઓક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં પરિવર્તિત થશે. પ્રક્રિયા બેલેન્સ જ છે, એટલે એમાં કાંઈ હળીહંચા કરવાની જરૂર નથી. ચેક કરવું કરી લો, ઝિંક 1 ઓક્સિજન કાર્બન 1 કાર્બન 1 ઓક્સિજન 3 2 ને 1 3. રેડી. તો અહીંયા આગળ આપણે શું વાત કરી, જુઓ અહીંયા ઝિંક સલ્ફાઇડ છે, એ ઝિંક સલ્ફાઇડને ગરમ કરવાથી એટલે કે એની ભૂંજન કરવાથી ઓક્સાઇડમાં ફરે છે. અહીંયા કાર્બોનેટ છે, એનું કેલ્સિનેશન કરવાથી એ પણ ઓક્સાઇડમાં પરિવર્તિત થાય છે. હવે બંનેના ઓક્સાઇડ બની ગયા, બરાબર ને. અહીંયા આગળ જો સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટ ધાતુ હતી એના શું બન્યા, આપણે ઓક્સાઇડ બન્યા. હવે જે આ ઓક્સાઇડ છે એને યોગ્ય રિડક્શન કરતા વડે એનું રિડક્શન કરવામાં આવે એટલે આપણને ધાતુ પ્રાપ્ત થાય. દાખલા તરીકે ઝિંક ઓક્સાઇડ છે એને કાર્બન સાથે રિડક્શન કરવાથી આપણે ઝિંક મેળવી શકીએ છીએ. તો હવે જે વાત આવશે, અહીંયા આપણે વાત કરી, જુઓ અહીંયા શેની વાત કરી, સૌથી પહેલાં ભૂંજન અને કેલ્સિનેશનની. હવે જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ આવશે રિડક્શન, કે ધાતુઓનું રિડક્શન કઈ રીતે થાય છે. તો રિડક્શન જુદી જુદી રીતે થતું હોય છે. એમાંથી પહેલી વાત કરીએ, એટલે કે ભૂંજન અને કેલ્સિનેશન બાદ, અહીંયા ટેક્સ્ટબુકમાં તમને મુદ્દો અલગ આપ્યો નથી પણ આપણને યાદ રહે એટલા માટે હું અહીંયા મુદ્દો લખું છું. ત્યારબાદ એનું શું કરવામાં આવે છે, રિડક્શન. તો રિડક્શનમાં શું હોય છે કે આ જે આપણને ધાતુ ઓક્સાઇડ મળ્યા છે, આગળ જે આપણે જોયું કે આપણને ત્યાં ધાતુ ઓક્સાઇડ પ્રાપ્ત થાય છે, ઝિંક ઓક્સાઇડ મળ્યો. આ જે ઝિંક ઓક્સાઇડ છે એને યોગ્ય રિડક્શન કરતા સાથે, બરાબર ને, એટલે કે રિડક્શન કરતા એટલે કે એમાં લગભગ મોટા ભાગે કાર્બનનો ઉપયોગ થતો હોય છે, બરાબર. કાર્બન જેવા રિડક્શન કરતા સાથે એનું રિડક્શન કરવામાં આવે એટલે આપણને ધાતુ પ્રાપ્ત થશે. તો અહીંયા આપણે એમ કહેશું કે હવે મળેલા જે ઓક્સાઇડ છે અથવા તો અગાઉ ભૂંજન અને કેલ્સિનેશન દરમિયાન મળેલા, આપણે એમ કહેશું કે, અથવા તો એમ લખી નાખીએ સીધું જ, ટૂંકમાં લખવું હોય તો આપણે લાંબુ નથી લખવું, ટૂંકમાં લખવું છે કે આપણે ટૂંકમાં લખો તો એમ કહેશું કે ત્યારબાદ સોલ્ટ એન્ડ સ્વીટ આ ઓક્સાઇડ મળ્યા ત્યારબાદ યોગ્ય રિડક્શન કરતા વડે એટલે કાઉન્સમાં લખી નાખું કાર્બન જેવા, બરાબર ને, યોગ્ય રિડક્શન કરતા વડે તેનું રિડક્શન કરી ધાતુ મેળવવામાં આવે છે. ત્યાં આગળ શું મળશે, આપણને ધાતુ મેળવવામાં આવે છે. કેવી રીતે, તો આપણને શું મળ્યું છે અહીં આગળ ચેક કરો. પહેલાં આપણે ઓક્સાઇડ મેળવ્યા હતા, એની પ્રક્રિયા હવે કાર્બન સાથે થાય, એટલે કે આ ઝિંક ઓક્સાઇડ છે એની પ્રક્રિયા કાર્બન સાથે કરો તો શું મળશે આપણને, તો કે ઝિંક ધાતુ. જુઓ હવે કાર્બન છે એ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાશે અને કાર્બન મોનોક્સાઇડ બનાવી લેશે અને ઝિંકને મુક્ત કરી દેશે. બીજું કોણ ઉત્પન્ન થશે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, બરાબર. એટલે અહીં આગળ જુઓ ઝિંક ઓક્સાઇડ છે એનું કાર્બન વડે રિડક્શન થશે અને આપણે ઝિંક ધાતુ પ્રાપ્ત થશે. ક્લિયર થાય છે. તો જો અહીં આગળ ધાતુ કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય એની વાત કરી તો કાર્બન છે એને મોટાભાગે કોકના સ્વરૂપમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. કોક છે એના વિશે આપણે આગળ ભણવાનું આવશે, ચર્ચા ત્યારે કરશું. પરંતુ કોક છે એટલે શું હોય છે, જે આપણને કોલસો મળી આવે છે એ કોલસાને યોગ્ય તાપમાને ગરમ કરી એમાંથી બાષ્પશીલ દ્રવ્યોને દૂર કરવામાં આવે છે અને ખૂબ સારો એવો એક સરસ બળતણ પ્રાપ્ત કરવામાં છે, એને આપણે કોક કહેતા હોઈએ છીએ. જેના વિશે તમને આગળ ભણવાનું આવશે ત્યારે આપણે એની વિગતે ચર્ચા કરશું. પણ કોક છે કાર્બનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એમ તમે અત્યારે સમજી લો ખાલી, બરાબર. તો એ કોકની સાથે રિડક્શન કરી અને ધાતુઓ છે ને મેળવવામાં આવે છે. તો કેટલીક સક્રિય ધાતુઓ હોય છે, ખાસ કરીને અમુક એવી સક્રિય ધાતુઓ છે જેમ કે સોડિયમ છે, કેલ્શિયમ છે, એલ્યુમિનિયમ છે. આ બધી ધાતુઓ એવી છે એ કાર્બન વડે રિડક્શન પામતી નથી, કાર્બન વડે એનું રિડક્શન ન થાય. તો ઘણી વખત એવી છે કે ખૂબ જ સક્રિય ધાતુઓ જે છે કેટલીક હોય તો એનું રિડક્શન ન થાય કાર્બન વડે, તો ત્યાં આગળ રિડક્શન કરતા તરીકે સક્રિય ધાતુઓનો ઉપયોગ થાય. કઈ ધાતુઓનો, તો કે સોડિયમ, કેલ્શિયમ, એલ્યુમિનિયમ, આ બધી ધાતુઓ છે એનો પણ ત્યાં આગળ રિડક્શન કરતા તરીકે ઉપયોગ થતો હોય છે, બરાબર ને. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ આપણે એવું ઉદાહરણ લઈએ
તો મેંગેનીઝનો જે ઓક્સાઇડ હોય એ મેંગેનીઝના ઓક્સાઇડની પ્રક્રિયા જો કાર્બન સાથે કરવામાં આવે તો કાર્બન દ્વારા મેંગેનીઝના ઓક્સાઇડમાંથી મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડનું રિડક્શન થઈ શકતું નથી. એટલે ત્યાં આગળ શું કરવામાં આવે છે, મેંગેનીઝનો જે ઓક્સાઇડ છે એનું રિડક્શન એલ્યુમિનિયમ વડે કરવામાં આવે છે. કેવી પ્રક્રિયા થાય, દાખલા તરીકે આપણે વાત કરીએ તો અહીં આગળ એમ કહેશું આપણે મેંગેનીઝ ઓક્સાઇડ, મેગ્નેશિયમની મેંગેનીઝ પ્લસ એલ્યુમિનિયમ સાથેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. જો બરાબર અહીંયા આગળ કાર્બન છે, કાર્બન મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડમાંથી કાર્બન છે એ મેંગેનીઝને વિસ્થાપિત કરી શકતો નથી. એટલા માટે એલ્યુમિનિયમ વડે એનું રિડક્શન કરવામાં આવે છે જેથી કરીને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા ઇઝીલી થઈ શકે. તો શું થશે, તો એલ્યુમિનિયમ સાથે એની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એટલે ત્યાં આગળ આપણને શું મળશે, તો કે એક તો મેંગેનીઝ મળશે, મેંગેનીઝ ધાતુ, અને એની સાથે સાથે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ Al2O3, બરાબર, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ આપણને પ્રાપ્ત થશે. ઓકે, તો આ વાત એમ છે, મૂળ કહેવાનો અર્થ શું છે, સાથે ઉષ્મા પણ અહીં આગળ ઉત્પન્ન થશે. આ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા હોય છે, આ પ્રક્રિયા ઉષ્માક્ષેપક છે, એની અંદર સાથે પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે હમણાં વાત કરીએ છીએ ઉષ્માનો શું ઉપયોગ થાય છે, એવી કેટલીક પ્રક્રિયાઓ છે, એના વિશે આપણે વાત કરવાની આવશે. અહીંયા આપણે શું વાત કરીએ છીએ, મૂળ અત્યારે રિડક્શનની વાત છે. તો કહેવાનો અર્થ એમ છે કે જે આ ઓક્સાઇડ પ્રાપ્ત થયા છે એને યોગ્ય રિડક્શન કરતા વડે એ કાર્બન પણ હોઈ શકે, એલ્યુમિનિયમ પણ હોઈ શકે, સોડિયમ પણ હોઈ શકે, પોટેશિયમ પણ હોઈ શકે, કોઈ પણ રિડક્શન કરતા વડે કે જેના દ્વારા એ ઓક્સાઇડનું રિડક્શન થઈ શકતું હોય એવા રિડક્શન કરતા વડે એનું રિડક્શન કરી અને ધાતુને મેળવવામાં આવે છે. એ પ્રક્રિયાને શું કહીએ આપણે, રિડક્શન કહીએ. ઓકે, તો બીજી એક સરસ મજાની વાત છે કે આ જે પ્રક્રિયા છે એ દરમિયાન આપણે વાત કરીએ હમણાં કે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. તો આવી કેટલીક પ્રક્રિયાઓ છે એનો ઉપયોગથી આ રિડક્શન પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરી અને એના કેટલાક વ્યાવહારિક ઉપયોગો કરવામાં આવે છે. પહેલાં આપણે પ્રક્રિયા સમજીએ અને પછી હું એને તમને થોડી એની માહિતી આપીશ. ટેક્સ્ટબુકમાં ઓલરેડી છે, પ્રશ્ન 2 માર્કનો છે જે હવે તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું. એ પ્રક્રિયાનું નામ છે થર્મિટ પ્રક્રિયા. અહીંયા આગળ આપણે લખી લઈએ થર્મિટ પ્રક્રિયા. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પહેલાં એની વિગતો આપી છે અને પછી પ્રક્રિયા સમજાવી છે. હું તમને પહેલાં પ્રક્રિયા સમજાવું છું અને પછી વિગતો આપું છું કેમ કે ટેક્સ્ટબુકમાં ઓલરેડી સરસ રીતે આપેલી જ છે. જો એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ જે છે, આયર્ન ઓક્સાઇડ Fe2O3 એનું એલ્યુમિનિયમ દ્વારા રિડક્શન કરવામાં આવે, આયર્ન ઓક્સાઇડનું એલ્યુમિનિયમ દ્વારા રિડક્શન કરવામાં આવે એટલે શું થશે, આપણને આયર્ન ધાતુ મળશે જે લિક્વિડ ફોર્મમાં એટલે કે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આપણને લોખંડ પ્રાપ્ત થશે અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ બનશે. સાથે શું બનશે, Al2O3 એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ બનશે અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થશે. અહીંયા આગળ જુઓ, લોખંડ જે છે આપણે કેવા સ્વરૂપમાં પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રવાહી સ્વરૂપમાં પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને જે રેલવેના પાટામાં જો તિરાડ પડી હોય, તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં તો એનો ફોટોગ્રાફ છે આપ્યો છે કે રેલવેના પાટામાં તિરાડ પડી હોય તો તિરાડને સાંધો કરવા માટે, તિરાડને બૂરવા માટે આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે. એનું એક યંત્ર હોય છે, એની અંદર આ પ્રક્રિયા કરાવવામાં આવે એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ ફેરસ ઓક્સાઇડ અને એલ્યુમિનિયમની વચ્ચે. એટલે લોખંડ કેવા સ્વરૂપમાં આવી ગયું, પ્રવાહી સ્વરૂપમાં. તો એ તિરાડની વચ્ચે પ્રવાહી લોખંડ સીધું અંદર ઉતરી જશે અને જેના કારણે એ તિરાડ જે હતી એ રિપેર થઈ જશે. તો પાટાની અંદર પડેલી તિરાડ છે, યંત્રના ભાગોમાં કોઈ આવી તિરાડો હોય તો એને રિપેર કરવા માટે આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે અને આ પ્રક્રિયાનું નામ શું છે, થર્મિટ પ્રક્રિયા. બરાબર, 2 માર્કનો IMP પ્રશ્ન છે, થિયરિકલ મુદ્દાઓ મેં અહીંયા લખ્યા નથી. આ 2 માર્કનો IMP પ્રશ્ન છે, બરાબર, એટલે ખાસ તૈયાર કરવાનો છે. આ વાત છે નહીં થઈ આપણી થર્મિટ પ્રક્રિયાની. બીજી વાત નેક્સ્ટ અહીંયા આગળ આજે આપણે ટૂંકમાં વાત કરી એ છે સક્રિયતા શ્રેણીની મધ્યમાં રહેલી ધાતુઓ છે એનું નિષ્કર્ષણ કઈ રીતે થાય એની આપણે ચર્ચા કરી. હવે જે આપણે મુદ્દો શીખવો છે એ સક્રિયતા શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેલી ધાતુઓ. અહીંયા આગળ નવો મુદ્દો આપણે લઈએ છીએ એ છે સક્રિયતા શ્રેણીમાં ટોચ પર રહેલી ધાતુઓ. ટોચ પર રહેલી ધાતુઓ છે એનું નિષ્કર્ષણ. હવે ટોચ પર રહેલી ધાતુઓ એટલે કેવી ધાતુઓ હશે યાદ કરો તો એ સૌથી વધુ સક્રિય ધાતુઓ છે, ખૂબ જ સક્રિય છે, બરાબર. એટલે એ ક્યારેય આપણને મુક્ત સ્વરૂપમાં તો મળવાની જ નથી.
બરાબર, અને સૌથી વધારે સક્રિય છે એટલે જેવા તેવા રિડક્શન કરતા વડે એનું રિડક્શન થવાનું નથી. આ સ્પષ્ટ વસ્તુ છે. બરાબર, તો એના માટે કેટલીક સ્પેશિયલ પ્રક્રિયાઓનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. કેમ કે મેઇન વસ્તુ ખૂબ જ સક્રિય છે. આપણે જો એના મુદ્દા વાત કરીએ તો એમ કહી શકાય કે આ ધાતુઓ ખૂબ જ સક્રિય હોય છે. જુઓ, આ ધાતુઓ કેવી છે? ખૂબ જ સક્રિય છે. હવે ખૂબ જ સક્રિય છે એટલે કાર્બન જેવા રિડક્શન કરતા વડે તેનું રિડક્શન થઈ શકતું નથી. બરાબર, રિડક્શન થતું નથી. આ બીજો પ્રોબ્લેમ. પહેલો પ્રોબ્લેમ એ છે કે પહેલો ખૂબ જ સક્રિય છે, પરિણામે શું થાય? કાર્બન જેવા રિડક્શન કરતા વડે એનું રિડક્શન પણ થતું નથી. તો શું કરવાનું? તો એના માટે શું કરવામાં આવે છે કે આ સોડિયમ, કઈ ધાતુઓ? સોડિયમ છે, મેગ્નેશિયમ છે, કેલ્શિયમ છે, એલ્યુમિનિયમ છે, આ બધી ધાતુઓ છે એનું કાર્બન વડે રિડક્શન થઈ શકતું નથી. કેમ કે ઓક્સિજન પ્રત્યેની જે પ્રક્રિયા છે, દાખલા તરીકે આપણને એલ્યુમિનિયમના ઓક્સાઇડ મળે કે સોડિયમના જુદા જુદા સ્વરૂપો મળે, તો આ ઓક્સિજન છે એ કાર્બન કરતાં તો આ ધાતુઓ સાથે વધારે આકર્ષણ ધરાવે છે. તો એ કાર્બન એમાંથી વિસ્થાપિત કરી શકે નહીં. બરાબર, એટલે કે કાર્બન દ્વારા આ ધાતુઓના ઓક્સાઇડનું છે વિસ્થાપિત થઈ શકતો નથી. એટલે કે આપણે એમ કહી શકાય કે કાર્બન છે એ સોડિયમ, પછી ધાતુઓના નામ લખીએ છીએ આપણે, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, આ બધી ધાતુઓ, એલ્યુમિનિયમ વગેરેના ઓક્સાઇડમાંથી તેનું રિડક્શન થઈ શકતું નથી. કોનાથી? કાર્બન દ્વારા. બરાબર, તો આપણે અહીંયા લખીએ કે કાર્બન વડે, એટલે યોગ્ય થઈ જાય. કાર્બન વડે આ બધી ધાતુઓનું રિડક્શન થઈ શકતું નથી. કારણ શું છે? કેમ કે ઓક્સિજનનું આકર્ષણ કાર્બન કરતાં આ ધાતુઓ પ્રત્યે વધુ હોય છે. તો શું કરવું? તો આ ધાતુઓને વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. કઈ પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવે છે? વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન. તો આ ધાતુઓ છે એના રિડક્શન માટે અહીં આપણે લઈ લઈએ. આ ધાતુઓના રિડક્શન માટે જે પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે, પદ્ધતિ કઈ છે? વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન. વિદ્યુત વિભાજનીય રિડક્શન દ્વારા એનું રિડક્શન કરવામાં આવે છે. શું હોય છે આ પ્રક્રિયામાં? ઓકે, એને સમજીએ. તો એની અંદર શું હોય છે? સોડિયમ છે અથવા તો મેગ્નેશિયમ છે કે કેલ્શિયમ છે કે કોઈ પણ ધાતુઓ છે એના પીગાળેલા ક્લોરાઇડ સ્વરૂપનું જે દ્રાવણ હોય, ક્લોરાઇડ સ્વરૂપનું એનું દ્રાવણ બનાવવામાં આવે અને એને વિદ્યુત વિભાજન એક પાત્રમાં લેવામાં આવે છે અને વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા એને મેળવવામાં આવે છે. એટલે ટૂંકમાં એક પાત્રની અંદર એના ક્લોરાઇડ સ્વરૂપનું દ્રાવણ ઉમેરી દેવામાં આવે અને પછી બે વિદ્યુત ધ્રુવો અંદર ઉમેરવામાં આવે. બરાબર, અને વિદ્યુત ધ્રુવો છે એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે દ્રાવણમાંથી વિદ્યુત ધ્રુવો દ્વારા. એટલે ધાતુઓ છે એ બધી ઋણ ધ્રુવ એટલે કે કેથોડ પર જમા થાય છે અને ક્લોરિન છે એ ક્લોરિન વાયુ એનોડ પર ઉત્પન્ન થાય છે. ટૂંકમાં જે પ્રક્રિયાઓ છે એના અંતે શું થાય? ધાતુ શુદ્ધ આપણને કેથોડ પર મળી જશે. એમ સામાન્ય એક આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. ચલો, આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં તો નથી, પણ એની અંદર શું હોય છે? દાખલા તરીકે એક પાત્ર હોય, એ પાત્રની અંદર ધાતુનું ક્લોરાઇડ સ્વરૂપનું દ્રાવણ લઈ લેવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ, માની લો સોડિયમ ક્લોરાઇડ અહીંયા આપણે લઈ લીધું. અહીંયા વિદ્યુત ધ્રુવ મૂકી દેવામાં આવે આની અંદર અને પછી એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે. વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આ ઋણ ધ્રુવ છે, આ ધન ધ્રુવ છે. આને આપણે કેથોડ કહીએ, આને આપણે એનોડ કહીએ. તો જેવો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે એટલે કેથોડ પર ધાતુ ઉત્પન્ન થશે અને અહીંયા આગળ ક્લોરિન ઉત્પન્ન થશે. બરાબર, જો સોડિયમ છે એ ધાતુ ક્યાં આગળ? અહીંયા આગળ કેથોડ પર ઉત્પન્ન થશે, જ્યારે ક્લોરિન વાયુ અહીંયા આગળ એનોડ પર ઉત્પન્ન થશે. ક્લોરાઇડ સ્વરૂપના દ્રાવણ એમાં લેવામાં આવે છે. ક્લિયર થાય છે? તો અહીંયા આગળ જો પ્રક્રિયા શું થશે, શું કરવાનું હોય છે આની અંદર? ટૂંકમાં ટેક્સ્ટ બુકમાં ટૂંકમાં જ માહિતી આપી છે, એટલે આપણે એને ટૂંકમાં કેવી રીતે સમજાય તો વિદ્યુત વિભાજન રિડક્શનમાં શું હોય છે? તો આ પદ્ધતિમાં આપણે એમ કહીશું કે આ પદ્ધતિમાં જે તે ધાતુના ક્લોરાઇડ
સ્વરૂપના દ્રાવણનું વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે છે, વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે છે। આ પહેલો મુદ્દો આપણો। નાનકડા એવા મુદ્દાઓ તૈયાર કરીએ છીએ, ટેક્સ્ટબુક ખાસ વાંચજો, ટેક્સ્ટબુક ખાસ વાંચજો, બરાબર। તો ક્લોરાઇડ સ્વરૂપના દ્રાવણનું વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે છે, જેથી કેથોડ પર, કેથોડ એટલે કે ઋણ ધ્રુવ, બરાબર ને, કેથોડ એટલે કે ઋણ ધ્રુવ પર ધાતુ અને એનોડ એટલે કે ધન ધ્રુવ પર ક્લોરીન મળે છે। ચલો રેડી। તો આપણે કેથોડ એટલે કે ઋણ ધ્રુવ પર શું પ્રાપ્ત થશે? જે તે ધાતુ પ્રાપ્ત થશે અને જ્યારે ક્લોરીન છે એ એનોડ પર જમા થશે। પ્રક્રિયા શું થાય? સોડિયમ ક્લોરાઇડની જો પ્રક્રિયા થઈ હોય તો કેથોડ પર શું પ્રક્રિયા થાય? જે પ્રક્રિયા થાય છે એને આપણે વર્ણવીએ તો કેથોડ પર થતી પ્રક્રિયા, કેથોડ એટલે ઋણ ધ્રુવ, તો કેથોડ પર કઈ પ્રક્રિયા થાય છે? તો કેથોડ ઉપર સોડિયમ જે છે, સોડિયમ એ પોતે શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોનને સ્વીકારશે। સોડિયમનો જે ધન આયન, જો સોડિયમ ક્લોરાઇડ બને કેવી રીતે? સોડિયમ ક્લોરાઇડ આપણે આગળ શીખ્યા હતા, તો એમાં સોડિયમનો ધન આયન હોય ને ક્લોરીનનો ઋણ આયન હોય। તો સોડિયમનું આયનીકરણ થઈ જશે દ્રાવણની અંદર, આયનીકરણ થાય એટલે હવે આની અંદર સોડિયમ આયન અને ક્લોરાઇડ આયન હશે। હવે સોડિયમ આયન શું કરશે? એક ક્લોરાઇડ આયનમાંથી મુક્ત થતા એક ઇલેક્ટ્રોનને સ્વીકારે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર આવશે એટલે એ બની જશે સોડિયમ। ખબર પડી? સોડિયમ ધાતુ બનશે। જ્યારે એનોડ પર શું થશે? તો એનોડ પર આ જે ક્લોરીન વાયુ છે એ પોતે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, એટલે ક્લોરીન ઉત્પન્ન થશે અને સાથે સાથે એક ઇલેક્ટ્રોન એમાંથી મુક્ત થશે। આ જે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે અને સોડિયમ પ્રાપ્ત કરે છે। આ રીતે ટૂંકમાં ત્યાંથી આપણે સોડિયમ ધાતુને મેળવી શકાય છે। આ પદ્ધતિ જે છે એ કઈ હતી? વિદ્યુત વિભાજનીય વિશુદ્ધિકરણની પદ્ધતિ છે। આટલું યાદ રાખજો। અહીંયા આગળ જો આને બેલેન્સ કરવું જરૂરી છે। ક્લોરીન છે એટલે Cl2 લખાય, ક્લોરીન વાયુ, બરાબર। તો અહીંયા આપણે 2 લખશું, બરાબર। એટલે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા ઉત્પન્ન થશે બેટા? 2 ઉત્પન્ન થશે। ઓકે, ચલો આ વાત હતી આપણી સક્રિયતા શ્રેણી છે એની અંદર જુદા જુદા સ્થાને રહેલી ધાતુઓ, એનું રિડક્શન કઈ રીતે થઈ શકે, ધાતુઓ કઈ રીતે મેળવી શકાય। હવે એક સરસ મજાનો મુદ્દો છે આની પછી, એ છે વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણ, કે આ જે ધાતુઓ આપણને મળી છે, બરાબર ને, અહીંયા આગળ આપણે શીખ્યા કે આના દ્વારા આપણે ધાતુ મેળવી શકીએ છીએ। જો આગળના લેક્ચરમાં શીખ્યા હતા, અહીંયા પણ આપણે શીખ્યા કે રિડક્શન દ્વારા કઈ રીતે ધાતુ મળે છે, પછી ઊંચી સક્રિયતા ધરાવતી ધાતુઓ છે એનું નિષ્કર્ષણ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે। પણ આ જે ધાતુઓ મળી છે એની અંદર હજુ પણ થોડા ઘણા પ્રમાણની અંદર અશુદ્ધિઓ હોય છે। કેટલીક ધાતુઓ છે એને એના અતિ શુદ્ધ પ્રમાણમાં વાપરવામાં આવે છે। એક ઉદાહરણ તમને આપું, દાખલા તરીકે કોપર કે જે તાંબુ છે આપણું, એ તાંબાની અંદર જો 1 ppm એટલે કે ppm પાર્ટ્સ પર મિલિયન, એ ખબર હશે તમને, પાર્ટ્સ પર મિલિયન એટલે કે એની અંદર જો 1 ppm એટલે ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં જો અશુદ્ધિ હોય તો એમાંથી યોગ્ય રીતે વિદ્યુતનું વહન થઈ શકતું નથી। એટલે વિદ્યુત વહનના તાર બનાવવા હોય તો અતિશુદ્ધ કોપરની જરૂર પડશે। તો આની અંદર છે રહેલી થોડા ઘણા પ્રમાણમાં રહેલી અશુદ્ધિ છે, 1 ppm જેટલી અશુદ્ધિ હોય તો આવું કામ નથી થતું, બરાબર। તો આવી થોડા ઘણા પ્રમાણમાં રહેલી જે અશુદ્ધિ છે એને દૂર કરવા માટે ધાતુનું વિશુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે છે। અને આ ધાતુનું વિશુદ્ધિકરણ છે એને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શીખશું। બહુ અગત્યનો અને IMP પ્રશ્ન છે એટલે એને આવતા લેક્ચરમાં શીખ્યા છે, બરાબર। આજે આપણે જે વાત કરી છે એ આજે આપણે ધાતુઓની પ્રાપ્તિ એની આખરી કમ્પ્લીટ ચર્ચા પૂરી। છેલ્લે આપણે ઊંચી સક્રિયતા ભણ્યા, નીચેની સક્રિયતાવાળી, ઓછી સક્રિયતાવાળી ભણ્યા હતા, મધ્યમ સક્રિયતા અને ઊંચી સક્રિયતાવાળી ધાતુઓને ભણ્યા। ઓકે, તો નવા લેક્ચરમાં પાછા જલ્દી મળ્યા, ત્યાં સુધી આવજો, ટેક કેર ઓફ યોર સેલ્ફ, થેન્ક યુ વેરી મચ।